सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं बजट तो। अज मान सरकार का पिटारा खुलेगा। अज सरकार का पहला बजट पेश किया जाएगा। खजाना मंत्री हरपाल चीमा बजट पेश करेंगे। सवेरे 11 बजे बजट पेश होएगा। सेहत, सिक्ख्या ते किसानी ते फोकस रहेगा। सिक्ख्या ते सेहत दे बजट दे विच वाधा हो सकता है। किसानां दे लई भी वड्डे ऐलान हो सकते हैं। 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे लई विशेष व्यवस्था होने के आसार ने। 1 जुलाई तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना की शुरुआत होनी है। महिलावां दे नाल कीते चोण वादियां दे उत्ते भी नजर है। महिलावां नूं 1-1000 रुपए देण दा वादा कीता गया सी, तो उस दे उत्ते भी नजर है कि की ये वादा अज पूरा होएगा, की इसका जिक्र होएगा इस बजट दे विच। ताजमान सरकार का पिटारा खुलेगा। किसानी, सेहत ते सिक्ख्या ते फोकस रहेगा इस बजट दे विच। सिक्ख्या ते सेहत दे बजट दे विच वाधा हो सकता है, क्योंकि ये दो ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 जुलाई तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली की भी शुरुआत होनी है। उसके लिए भी विशेष व्यवस्था इस बजट दे विच होण दे आसार ने। तां अज बजट दे विच की कुछ होएगा इस दे उत्ते नजर बनी रहेगी। 11 बजे बजट पेश होएगा। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। पंकज, अज बजट तो उम्मीदां तां सारे पंजाब ने लगाईयां होणगीਆਂ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿन ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो, ये पहली बार है कि सरकार ने एक वैबसाइट बनाई है जिसके जरिए लोगों को फीडबैक ਲਈ खजाना मंत्री खुद ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ 117 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈਲਥ ਪੱਖੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਕਿ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 1-1000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। जी शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी दे लई। तां अज दे बजट ते सारे पंजाब दीयां नज़रां ने कि अज बजट दे विच की कुछ होएगा, क्योंकि ये सरकार दा पहला बजट है। आम आदमी पार्टी दी सरकार बने नूं तकरीबन 3 महीने होए ने ते पहला बजट है। तां इस दे विच की चीज़ां ते फोकस रहिंदा है या फिर किहड़ियां चीज़ां दे बजट दे विच वाधा कीता जांदा है, उस दे हिसाब दे नाल इह तकरीबन तय होएगा कि सरकार किस दिशा दे विच काम करना चाहुंदी है। हरपाल चीमा खजाना मंत्री अज बजट पेश करेंगे। 11 बजे यह बजट पेश होएगा। जो जानकारी जिवें साडे सहयोगी पंकज कपाही सांझी कर रहे सन कि सेहत, सिक्ख्या ते किसानी ते रहेगा फोकस। सेहत, सिक्ख्या ते किसानी ते रहेगा। सेहत ते सिक्ख्या दे बजट दे विच वाधा हो सकता है। ये दो मुद्दे आम आदमी पार्टी दे लगातार चुके ने कि सिक्ख्या दे विच सुधारां दी लोड़ है। सिक्ख्या नूं बेहतर बनावांगे, सिक्ख्या संस्थावां नूं बेहतर बनावांगे। सेहत नूं लैके चाहे वो मुहल्ला क्लिनिक्स दी गल होवे, चाहे सेहत सुविधावां दे विच सुधार दी गल होवे,
ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 1-1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆਗਾ। ਹਜੇ 3 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆਗਾ। ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆਗਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆਗਾ, ਉਹ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 100% ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆਂਗੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੋਊਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸੀਐਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਿਆਨਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੂਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ AGTF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੋਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਗਰੂਪ ਰੋਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਨੂ ਖੋਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਦੋ, ਮਨੂ ਨੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਈਏਐਸ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤਿਕ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਪਾਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਆਈਏਐਸ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਰਤਿਕ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। 12 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਦੀ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਖੁਦ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੱਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਸੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 16 ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੱਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।